बर्तमान आज हूँ सन्थ अरखित दास जो चली उड़ाशुणी मेला ये लक्षाधिक भक्त मैंने आम सीधा सड़क अच्छा आम आर्तत्राण बाबा आसी पहुंचती आम जिते देखा जो जार जेकोसी रोग हो समस्या हो ये सीधा सड़क सहित कथा बाबा आपको स्वागत जन चैनल माध्यम कौन कहे जेहेतु प्रत वर्ष आम देखुचे आप सन्थ अरखित दास पीठ को आज आसला प्रभु दर्शन कले बहु देखा जार रोग शोक जहाँ भी था आसी समाधान कर कथा नहीं कौन कहे बड़ खुशी कथा गर्वर कथा ओलाशुणी मेला को आसु महापुरुष पीठ निजुक आस गर्व अनुभव लगुच सब वर्ष भी आसे महापुरुष दर्शन करे आबे भी आसे लोक मैंने घेरी जाती भगवान की शक्ति देते जहाँ हाथ बाजला से भल हो जाए ये चमत्कार गोटा कथा हूँ प्रयागराज जाते ओडिशा कहीं न जाते सारा विश्वर जो मैंने आसते रोग शोक जी भी आसते गोटा चमत्कार देखते से कथा नहीं कौन कहे जो मुझे कुंभमेला को सेठी लक्ष लक्ष बाबा थे बहुत नामी दामी बाबा भी थे जो मैंने जानते पोस्टर बाबा किंतु समस्त को मो चमत्कार शक्ति हार मन मत लोक मैंने देखा करने गोटाए नागा किलोमीटर लंबा लाइन लगी सबु जगार मोर चर्चा थिला लेकिन असंभव भाव में रोग गुड़ा बाबा छुई देले भल हो जाउची आपण माने जानिथिबे आम इंडिया नेशनल चैनल हो बाहर इंटरनेशनल चैनल हो मते खबर पड़ुतले जे केमिति संभव होउची जे मेडिकल फेरंदा रोगी गुड़ा आपण छुई देले भल हो जाउछन से मध्ये परीक्षा करतला पड़ू हां से मो पर बहुत परीक्षा होतला आ समिति नजर रखदेले कोनटा हम करूचे आ प्रत्येक दिन हजार हजार लोक भल करी फेर नुआ रेकॉर्ड करी गोटा कथा हूँ केवल ओडिशा रे सीमित नाती इंटरनेशनल लेवल में कहले अत्युक्ति हम नहीं आपको समेत जानते आर्तट्रा बाबा जेहेतु गोईठा मारे कि हाथ में बाड़े देले भल हो विभिन्न प्रकार जिते बड़ समस्या था ना कहीं भल होमती कि मारात्मक रोग भल कर दे ये कथा को लेकिन कौन कहे देखो एक्चुअली मो सब मेडिकल साइंस को चैलेंज करे और सब आह्वान करे मो पर रिसर्च करूँ कारण जो रोग गुड़ाक आज मेडिकल साइंस रे ट्रिटमेंट नहीं से गुड़ा इजिली भल करजे आप स्पंडालिसिस हो माइग्रेन हो फ्रोजन शोल्डर हो आईबीएस हो थायराइड हो डायबिटीज हजार रोग अच्छे जो गुड़ा निमिषे भल करे चमत्कार शक्ति बल बिना औषध छुई देले कहीदेले रोग गुड़ा भल हो जाए तेणु मुझे सब मेडिकल साइंस आज भी कहूँ मो रिसर्च कर मेडिकल साइंस नुआ दिगंत पाइब किपर मेडिकल जो रोग आज ट्रिटमेंट नहीं मेडिकल हताश निराश फेरुवा रोगी मान को मुझे भल कर पारे गोटे कथा आम जाइए आपंकर जो भुवनेश्वर जगह जो जगह रुहति प्रसिद्ध सेठी आम निजे भी आम प्रत्यक्षदर्शी देखीचे गोटे ऑक्सीजन लगी गाड़ी आसते ट्रिटमेंट करते जहाँ देखा कि मेडिकल ट्रिटमेंट हो तार भरोसा न पाई डाक्तर आपण पाखक आसला ए कथा को लेकिन केते माने आपण दृढ़ता और विश्वास केते और दुगुणे देखो दीर्घ 16 वर्ष लगे रोगी सेवा करुचे ओडिशा नुहे इंडिया नुहे बाहर देश को जाए रोगी सेवा करुचे ओडिशा रे प्रत्येक दिन नकल कॉपी कर शक्ति ना मुझे सब आह्वान करे ये भी जिते ओडिशा रे मत कॉपी कर गोटाए मंच को आसे परीक्षा दियो तुम पाखे केते शक्ति अच्छी बेतर बार हो तेल घसुच कि जहाँ करुच मुझे बाहर जाइए ना जस कमी पारुची बाहर स्टेट जाए बाहर देश जाई तुम भी जावा चेष्टा कर तुम प्रकृत शक्ति अच्छी आशा लोक ठप ना कारण आज मुझे 16 वर्ष रोगी दे सेवा करी पूरा ट्रस्टेड हो जाए आप देखो जहाँ हाथ बाजी भल हो जाए आप देखुं जहाँ हाथ बाजी भल हो जाए से लोक मो विश्वास न था लोक मैंने मो पास गोड़ पागल भाई छुईया 16 वर्ष सेवा करी ओडिशा रे आज गोटे सम्मान स्थान में पहुंची ओडिशा घरे घरे जानी या पाखे कि शक्ति अच्छी ये छुई देले रोग भल हो तेणु जो जाऊँ लोक मैंने घेरी जाऊँगी चमत्कार शक्ति जहाँ हाथ बाजी भल हो जाए दीर्घ 16 वर्ष धरी जो माने अनवर्त कर्तव्य कर चलती निश्चित भाव अंटा भी केम लगे थायराइड देखा कर मैडम भल हो ये थायराइड मेडिकल साइंस ट्रिटमेंट ना 100% भल करदे आपनकर घरटा कोड कलिया के पल्लई ना ना सिपुरा सिपुरा को जिला को डिस्ट्रिक्ट हमर मांगा
ମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। ଶିପୁରା ଗାଁ ବସନ୍ତ ଶିପୁରା ଆଚ୍ଛା କଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ମୋର ଅଣ୍ଟା ଶିରା ଦେଇছে ମାସେ ହେଲା MRI କରିକି ଔଷଧ ଖାଉଛି ଯିବି ମାସେ ପୁରିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି କଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ କଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ହାତ ମାରିଲେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମୋ ହାତ ଫାତ ସବୁ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ହାତ ଛୁଇଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ମତେ ଜାଣିନି ସେ ଦାଦା କହିଲେ ସେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହଉଛି ବୋଲି ଆଇଲି ଶୁଣିକି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ଛୁଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କେତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଟିକେ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ମା ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବା ଜଣେ ପଡୋଶୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହୁଛ ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର 100 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ହଁ କି ନାଇଁ କହିବ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ଟିକ ଟିକ କଥାରେ ଘରେ ରାଗୁଛ ସତ କଥା ଠାକୁର ଜାଗାରେ କୁହ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବେକ କାନ୍ଧ ପେନ୍ କରୁଛି ତମ ମେମୋରି ବି ଲୁଜ ହଉଛି ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ବି କମି ଯାଉଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି ଠିକ ନା ଭୁଲ ପଚାର ତମ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ନା ଘରେ ବାବା ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ କମତ ନା 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 ସତ ମୋର ବହୁତ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଦେଖା କରନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ କରି ଛାଡିଯିବା କୋଉଠି ଦେଖା ହେବେ ଆପଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ କଥା ହେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ଅନବର୍ତ ଭାବେ ଚଲାଉଛନ୍ତି 16 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ୟ ବି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିତର୍କ ଆସିଲା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଲୋକ କିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ କନକ ନ୍ୟୁଜର 2015 ମସିହାରେ ମୁଁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତାଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଲା ଆଣ୍ଠୁ ଭଲ ହଉଛି ଭଲ ହେଇଯା ଅଣ୍ଟା ଭଲ ହଉଛି ଏମିତି ଭଲ ହେଇଯା ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ଆମ ହେତୁବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଚାଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ କାଉ କୋଇଲି ମାନେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ଯେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ମୁଁ କରୋନା ରୋଗୀ ଭଲ କରିବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ବହୁ ବିତର୍କ ହେଇଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରୋନା ରୋଗୀ ଭଲ କରିଛି ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଖରାପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନତମସ୍ତକ କରିବ ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିବେ ଆଚ୍ଛା 2026 ରେ କୁହାଯାଉଛି ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଷ୍ଟାଡମସ ତ 2026 ରେ ବହୁତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା 28-29 ଚାଲିବ ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହବାର ଏଇ ବର୍ଷ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ହବାର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ମହାମାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଗୁଡେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦବ ଆପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହବ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଟା 2033 କୁ ହବ ତାପରେ 2034 କୁ ନବକଳେବର ହବ ଏବେ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2000 ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଆସିବ ଘୋଡା ଚଢି ଆସିବ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିବ ସେଟା ଭୁଲ କଥା କାରଣ ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିବ ଖଣ୍ଡାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ଯୋଉଠି ଏତେ ବଡ ମିଜାଇଲ ବାହାରିଲାଣି ଇଏ ବାହାରିଲାଣି କିଛି ନା କଳ୍କି ଯିଏ ଆସିବ ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଖର ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ହବ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ତୋପ ତପର ଯୁଦ୍ଧ ହବ କିଛି କାମ କରିବନି ତା ଶକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି 2017 ପରଠାରୁ ଓଡିଶାକୁ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଛୁଉଁନି ଏକମାତ୍ର ଫାଇଲିନ ବ୍ୟତୀତ କାହିଁକି ଯଦିଓ ଛୁଁଛି ସେଠି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରୁନି ଗୋଟିଏ ଫାଇଲିନ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ଯେତେଟା ଆସିଛି ଓ 2017 ପରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଓଡିଶାରେ ଲୋକ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି କରୁନି ତାର କାରଣ କଣ କାରଣ ହେଲା ସେଇ ଲୋକର ଶକ୍ତିରେ ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ବି ଅଟକେଇ ପାରେ ସେ ଲୋକର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଏବଂ ସେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଲୋକ 2027 ବେଳୁ ଜାଣିବେ ଏବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ନା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ କହିଦେଲେ କାହା ମାନିଯିବେ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଯାହା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି କି ଶକ୍ତିର ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ତାରି କତିରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଏ ଲୋକ ଆଗେ ନତମସ୍ତକ ସେତେବେଳେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କୁହାଯାଏ କି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବ ଭାରତ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଉଡିବ ଠିକ କଥା ତା ହିଁ ଘଟିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ଡେଟ୍ ଦେଲି 2033 ବେଳୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି 26, 27, 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ମାନେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ହୀରା ପାରା ଏକାଠି ହେବେ ସେ କଥାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏ 4 ବର୍ଷ 26, 27, 28, 29 ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରିବେଶ ନାହିଁ ସବୁ ଓଲଟା ହଉଛି
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଲେ ମାନେ ସେଭଳି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିଲରେ ଯୋଉ ଅଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ସେ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାନ କଣ ବାଳୁଙ୍ଗା କଣ ସେଟା ବି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ, ଯୋଉମାନେ ଅଧର୍ମୀ ସେମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଯିବ, କେହି ମାରିବେନି। ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜ ମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କହୁଛି 2015 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ତାକତ ବାଲା ଥିଲେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷ ତଳୁ ତଳୁ ଖସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବାହୁବଳୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ। ମାନେ ଜଡ ନିର୍ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଯୋଉ ଯିଏ ସିଏ ନାକେ ଜାଣି ସଜୀବ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଛି, ଯାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଥିଲା ସେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାଖରେ ନିଷ୍ପେଷ ଥିଲା ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଏହି ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏତେ ବଡ କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଏ ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ହବ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାହାର ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହବ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କାଶୀରେ କାଶୀନାଥ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ହେବେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ଚାରି ଧାମ ଅଛି ତିନି ଧାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଟା କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସେଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ସବୁ ଜାଗାରେ ସକ୍ରିୟ ହବ, ଅଧର୍ମୀ ମାନେ ବିନାଶ ହବ। ଯାହା ବି ଲେଖା ଯାଇଛି ମାନେ ବହୁ ନିଜ କଳ୍ପିତ ବା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାଳିକା ବୋଲେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘଟିବ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଖୋଲା କଥା, ଏମାନେ ଯଦି କିଏ କୋଉଠି କରୋନା ଆଇଲା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଆ, 1999 ବାତ୍ୟା ହେଲା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଘଟିଲା ପରେ ଯେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପରେ ମାଳିକା ଏହା ଘଟିବ ବୋଲି ସିଂହଦ୍ୱାର ସେ ଜିନିଷ ସେଗୁଡା। ଆମେ ଯେ କହିବା ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଏଠି ସନ୍ଥ ଅରଖି ଦାସଙ୍କ ପୀଠ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ହେଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କେଶର, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅରଖି ଦାସ, ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ସେଇଟା ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ସମାନ, ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବଡ ସାନ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। କାରଣ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯାହା ଇଏ ବି ସେଇଆ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଭେଦଭାବ କରିବାଟା ଆମ ମୂର୍ଖାମି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯୋଉ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହଉଛି ଓଳାଶୁଣୀରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଏଟା ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାପୁରୁଷ ରହିକି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅନୁଭୂତି ବା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପୂଜିବେ ସିଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଦେବତା ହେଇଯିବ, ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ସିଏ ବି ଆପଣ ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ତାର ଓଲଟା ଫଳ ଫଳିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ଯୋଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଚୋର ଠକ ହଉ, ଯଦି ତମର ଭକ୍ତି ଅଛି, ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଗୁରୁ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁର ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ କତି ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ପାଇବ। ଶେଷରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇନା ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ବା ସ୍ଥଳୀୟ ଚାଲିଛି ବା ଯୋଉ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା, କିଭଳି କଲେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନିଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କର, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମ ଘରେ ଥିବା ତମ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ବଡ ଦେବତା କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭୋଗ ଚଳାନ୍ତି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାପରେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ପୂଜା କରୁଛ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ନିଜ ଆଚାର ଉଚ୍ଚାରଣ ତମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ବି ଶିଖ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖ। ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ଗଣା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତମର ଏ ଯୋଉ ଆଗକୁ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠୁ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଆଗେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ମୁଖ୍ୟତଃ, ତାପରେ ଯାଇ ଦେବତା ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏବେ ଯୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉଛି, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ଜୟ।